Good morning, Jin. Good morning, Ira. So, good morning from Dubai. Hello. We are live now on Instagram, and today we are talking about the charts of Madonna and Michael Jackson. И мы сейчас, доброе утро всем из Дубая, и мы сейчас приступим к рассмотрению карт Мадонны и Майкла Джексона. And so, yes, Ira, who shall we put up first, Madonna or Michael Jackson? Кого мы первым посмотрим? Let's do Michael Jackson. Okay, Michael Jackson first. Давайте начнем с Майкла Джексона. Так, сейчас включу демонстрацию. That's Madonna. Всем видно, да? That's Michael Jackson. So Michael Jackson was born on August 29, 1958, in the dog hour between 7 p.m. and 9 p.m. Итак, Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года в час собаки с 7 до 9 вечера. In his chart, the pattern is very clear. There is a combination between, in his chart, he is born in the Yang water dog hour, in the Yang earth tiger day, in the Yang metal monkey month, in the Yang earth dog year. Итак, Майкл Джексон родился в час Ян воды на собаке, в день Ян земли на тигре, в месяц Ян металла на обезьяне и в год Ян земли на собаке. As a very clear pattern in Michael Jackson's chart, his dog day combines with his tiger day combines with the dog in the year and also the dog in the hour. У него очень такая ясная структура, его тигр в дне комбинируется с собакой в году и с собакой в часе. So the tiger combines with the dog to form fire, and Michael Jackson is a Yang Earth Day master. So fire is his resource. So Michael Jackson, because fire produces earth, so Michael Jackson has a follow resource fire chart. И так как тигр и собака, соединяясь, дают полутреугольник огня, вместо полутреугольника огня, мастер дня земля, то у нас получается карта следования за ресурсом, потому что огонь для мастера дня земли будет являться ресурсом. And what else about Michael Jackson's chart? So the number one useful element is fire, number two is wood, number three is metal, and then number four is water, and the worst one for follow resource is the competitor, which in Michael Jackson's case is earth. На первом месте для Майкла Джексона будет стоять элемент огня, на втором элемент дерева, на третьем будет стоять элемент металла, на четвертом будет элемент воды, и самым неблагоприятным, то есть больше всего такие карты боятся конкурентов, поэтому на пятом месте будет стоять элемент земли. Okay, so Michael Jackson became famous very early on in life, and you can see that in the dog luck cycle, the dog combined with the tiger to form more fire, which is a favorable element. И Майкл Джексон прославился достаточно рано, и здесь вы можете увидеть, что в жизненном цикле, когда ему было 18, его тигр скомбинировался с собакой дополнительно, и, собственно, это было время, когда он прославился. The yin water luck cycle was also good because the yin water combined with the yang earth present in Michael Jackson's chart in Day Master. Жизненный цикл инь воды тоже был очень хороший, потому что в 23 года, который комбинировался с его мастером дня, принося ему деньги. So that was the time when he released his album Thriller, which still is the biggest selling CD of all time. What is the name of the CD? Thriller, Michael Jackson Thriller. Я не очень владею этими названиями, но это какой-то альбом, который до сих пор один из самых продаваемых альбомов. Альбом «Триллер». Триллер, да. Thriller. And then the pig luck cycle and the yang wood luck cycle were also good for Michael Jackson because they had the useful element wood, which is number 2 for him. Ну и следующие жизненные циклы, это жизненные циклы свиньи, жизненный цикл янского дерева были очень благоприятны для него, потому что, собственно, они содержат элемент дерева, который стоит на втором месте для его карты. Okay,
And then I suppose the yang water luck cycle, sorry, the red luck cycle, he wasn't that successful. And then the yin wood luck cycle, he tried to come back. И насколько я помню, что жизненный цикл крысы воды был не самым благоприятным для него, а в жизненном цикле инь дерева он пытался вернуться на сцену. And then he died in the ox luck cycle because there's a competitor. И потом он умер в жизненном цикле быка, собственно, вот здесь, да, потому что это пришел конкурент. Yes, concurrent. If he was still alive, the yang fire tiger and the yin fire luck cycles, and even the rabbit luck cycle would have been very good for him. Ну, если бы он остался жив, то вот эти вот жизненные циклы, которые следовали 53, 63, 68, да, с тигром, вот все эти 20 лет были бы для него благоприятными, удачными. Yep. So I think we showed before in our class previously that Michael Jackson, there's a comedian called Lenny Henry who is born on the same day as Michael Jackson and is still alive. And I think we can see that Lenny Henry was very successful in the last 10, 15 years because of the last 10 years because of he was going through a good luck cycle. Lenny, what is Henry. Lenny Henry. Это вот Джин показывает еще одного парня, который родился в такой же день, как и Майкл Джексон, и он все еще жив. И, собственно, последние вот эти 10 лет он находится в удаче, именно потому что переживает вот эти хорошие, благоприятный период. So you can see from the chart that we cannot predict when somebody will die because Michael Jackson died in 2009. Lenny Henry, who's born on the same day, month, and year, is still alive. И, как вы видите, мы не можем предсказать, когда человек умрет, потому что Майкл Джексон, он умер in the year of ox. Yeah, he died in the year of the ox, 2009. Он умер Майкл Джексон в 2009 году, в году быка, а вот, например, вот этот Ленни, ну, парень-комедиант, да, он все еще жив и здоров. Okay. Хотя не родились в один день. Any questions from people about Michael Jackson? А есть ли у вас какие-то вопросы по карте Майкла Джексона? No questions. Really? Правда? It's so clear? Все так ясно, да, и понятно? Можно вопрос? Я не поняла, почему бык конкурент там. The question is why the why the ox competitor? Because the ox by itself is earth. Потому что бык сам по себе, он является землей. There's no metal in it if it's just by itself. Он, ну, то есть он нет ничего с кем бык мог бы комбинироваться. The metal in the ox can only come out if there's also a rooster or a snake, but there's no rooster or snake in Michael Jackson's chart. Металл из быка только в том случае, если в карте Майкла Джексона была бы змея или был бы петух, но у Майкла Джексона нету ни змеи, ни петуха. Okay. Спасибо. И вот видите, 2009 год тоже земля, инь на быке. Да, то есть конкурентный жизненный цикл и конкурентный год. Okay, good. Окей. Okay, so the next one. Ну, тогда давайте перейдем к следующей карте. Это Мадонна. Silence, that's good. И тишина. Yes, Jin, we already moved to the Madonna. next chart. Madonna is still alive, and she is born August 16, 1958, just 13 days before Michael Jackson in the same country, and she's born between 7 o'clock and 9 o'clock in the morning. Итак, Мадонна, она родилась 16 августа 1958 года в час дракона между 7 и 9 утра, и всего на 13 дней раньше, чем Майкл Джексон, то есть не родился в один месяц, вот прям буквально с разницей в 2 недели.
Okay, so Madonna is born in the Yang metal dragon hour, in the Yin wood ox day, in the Yang metal monkey month, in the Yang of dog year. Итак, Мадонна родилась в час Ян металла на драконе, в день Инь дерева на быке, в месяц Ян металла на обезьяне и в год Ян земли на собаке. So in the first part of Madonna's life, looking at the day, month, and year, there are no combinations in the branches. Итак, в жизни, если мы посмотрим на карту Мадонны, то мы не увидим никаких комбинаций. However, in Madonna's chart, in the first part of her life, there is an ox and also a dog. Но как бы там ни было, мы можем увидеть две земные ветви в карте Мадонны, быка и собаку. So the ox and the dog have earth in them. So Madonna, earth is a money element for Madonna. So in the first part of life, she has a follow wealth earth chart. И так как и в быке, и в собаке содержится элемент земли, то карту Мадонны мы будем классифицировать как карту следования за деньгами, потому что для ее мастера дня дерево, земля будет являться деньгами. So for a follow wealth earth chart like Madonna, in the first part of life, her useful elements, number 1 would be earth, number 2 would be fire, and then number 3 would be metal, and then number 4 would be water, and the worst one would be wood. Карт вот таких вот следования за деньгами, когда дерево следует за землей, на первом месте будет стоять элемент земли, на втором будет стоять элемент огня, на третьем элемент металла, а на четвертом будет стоять элемент воды уже из неблагоприятных, и самым вредным элементом будет элемент дерева конкурентов. Okay. Хорошо. And then, however, in the second part of life, Madonna's changes, like Madonna in her career, there is a combination when you look at the month and the hour, month, hour, and day, in the second part of Madonna's life. И во второй половине жизни, как бы там ни было, но Мадонна меняется, и меняется она в другую карту, то есть у нас появляется здесь комбинация между драконом и обезьяной. So that is the dragon in the hour combines with the monkey in the month, so that forms water. Madonna is a wood day master, so water is her resource element, so Madonna has a follow resource chart. Итак, дракон из часа комбинируется с обезьяной в месяце. У нас получается поток воды, и относительно мастера дня дерева это ресурсы, поэтому карта Мадонны называется «Следование за ресурсами» во второй половине жизни. So when she's followed the resource water, number 1 useful element would be water, number 2 would be metal, number 3 would be fire, and then number 4 would be earth, and then number 5 is wood, which is not good for her. So you can see that wood is not good for Madonna her whole life, and metal is good for Madonna her whole life. И теперь давайте посмотрим на благоприятные элементы. На первом месте для Мадонны во второй половине жизни будет вода, на втором месте это будет металл, на третьем месте это будет огонь, четвертое место занимает элемент земли, и на пятом будут стоять конкуренты дерева. И вы можете увидеть, что в течение всей жизни дерево для Мадонны не полезно, и в течение всей жизни металл для нее благоприятен. Okay, and then what else about Madonna's chart? There's something very beautiful in Madonna's chart in the stems. There is a power combination on both from the month stem and the hour stem. Ну и здесь есть кое-что такое красивое в карте Мадонны. Это комбинация с властью с двух сторон. То есть ее мастер дня комбинируется вот с двумя элементами власти, и справа, и слева. So that means that there is a good relationship with the father and her son, and there is also a career success which she has enjoyed her whole life. И такое слияние будет означать хорошие отношения с отцом и с сыном, а также профессиональный успех, то есть успех в карьере.
Okay. Madonna had a bad luck cycle. You can see that the yin wood rabbit luck cycle was not good for her. She was not as successful. And then the yang wood luck cycle, she had an injury when she fell off the horse and all that. So Ну, she had можете some bad luck. увидеть, что вот жизненный цикл инь-дерева на был не самым удачным в ее период. Когда в 53 пришел янское дерево, то там тоже какая-то у нее была травма. And then now tiger luck cycle for Madonna is also not so good, but after all the bad luck cycle, now she's going through a good luck cycle, which is yin water. А тигр тоже был не самым лучшим жизненным циклом в ее жизни, но тем не менее сейчас она уже перешла в жизненный цикл, который весьма удачный. То есть это вода. Вода ей благоприятна. Okay. Any questions about Madonna? Какие-нибудь вопросы? Можно спросить? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот когда приходит тигр, он разбивает комбинацию воды, и на эти 5 лет как бы какая карта? Она возвращается к следованию за деньгами или она просто подвисает? То есть вот на время, на период, когда приходит тигр и разбивается комбинация основная воды, что происходит с картой? Вы хотите спросить, как считать список полезных? Да. So, Jin, the question is from Natalia about the life cycle of the tiger. When the tiger comes, it breaks up the combination between monkey and dragon. And how do we have to consider the good and bad elements according to the following water, or it goes back to following money? Or yes, what is I was looking at Madonna's life during that period, and I think that she did the best in the earth years in that period, which is between 2014 and 2019. So I would have to say that she was following earth rules in that period. So when we look at her chart, you mean in this life cycle, she was good at 18, yes. 2018. That was good year. 2018. Но Джин говорит, что да, возможно, когда карта разбивается, то, в общем-то, самый хороший год, он смотрел как раз специально на ее удачу внутри этого жизненного цикла тигра, и самым хорошим годом был 2000 год Земли. Спасибо. Any more questions about Madonna? Еще какие-то вопросы по Мадонне? А вот следующий жизненный цикл быка, который придет, вот, получается, что карта идет за водой, и земля, получается, как бы не окей. И, то есть будет не очень хороший пятилетка. What about the next life cycle, the ox life cycle at 68? Well, she can find a man. Она может встретить мужчину. But I think it might not be that good for her health because there's going to be a clash between earth and water. Но я думаю, что это не будет будет не очень благоприятное время для ее здоровья, потому что здесь будет столкновение между огнем и водой. Простите, не между огнем и водой, между землей и водой. И потом Рензы все хорошо учет. Если она проскочит быка, то потом у нее все хорошо. And if she passed the ox, then Ren and Z actually the good life cycle. Yeah, they were much better than her. Да, конечно, они будут уже гораздо лучше. Есть ли еще вопросы у вас какие-то? Можете их писать в Инстаграме или сразу здесь. Можно еще вопрос?
Конечно. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот когда у человека приходит нехороший элемент, да, в пятилетку, что важнее, годы, которые внутри влияют, то есть если, например, внутри плохого цикла хорошие годы, что будет влиять сильнее на человека, собственно, символ пятилетки или внутренние года? Ну, как бы я... Наталья, сумбур, вы хотите спросить, хороший год внутри плохого жизненного цикла по сравнению с плохим годом внутри хорошего жизненного цикла? Так? Да, да. Окей, Джин. The question is, what is better to have? The bad year in the good life cycle or the good year in the bad life cycle? What is stronger? What is influencing The luck cycle is more important. So a good year in a bad luck cycle, you will feel happier, but you might not be as happy as you do in a good year in a good luck cycle, of course. And a bad year in a good luck cycle, you might have some things happen, but you still will be happier than the bad year in the good luck cycle, in the bad luck, than the good year in the bad luck cycle. So luck cycle is more important. So number 1, good year, good luck cycle. Number 2, good year, bad luck cycle. Number 3, bad luck cycle, good year. Number 4, bad luck cycle, bad year. Sorry, what is on the 2? Number 2 is good luck cycle, bad year. Number 3 is bad luck cycle, good year. Life cycle, bad year. Окей. Значит, Джин говорит, что жизненный цикл важнее, чем год, и поэтому, как происходит, значит, что на первом месте у нас стоит хороший жизненный цикл и хороший год, на втором месте будет стоять хороший жизненный цикл, но плохой год, на третьем месте будет стоять плохой, точнее, жизненный цикл, но хороший год. И на последнем месте это плохой жизненный год. То есть Джин говорит, что в плохом жизненном цикле, если пришел хороший год, то вы будете чувствовать себя несколько счастливее по сравнению с другими годами, но каких-то больших достижений все равно добиться не сможете. Okay. Хорошо? Спасибо. Еще какие вопросы есть? Okay, any other questions? Какие-то другие вопросы у кого есть, спрашивайте. About Madonna. Про Мадонну, Майкла Джексона или что-то еще. Ага, вот Настя пишет привет. Все, поняла. Скажите, пожалуйста, если карта следования за деньгами, то при любой возможности человек будет выбирать источник дохода где угодно, независимо, наверное, даже от полезности, неполезности, то есть его будет тянуть прям вот туда, да, вот где заработок какой-то там, что угодно. Following money, does it mean that the person will have the tendency to owning money in any different ways? So it's like money for people who follow money. Money comes and money goes. They can make the money, but they can also spend it. The money does not necessarily have to come from them. It can be given to them from their family, from their husband, from their boss, from their children. But the money comes and the money goes. На самом деле люди с картами следования за деньгами достаточно легко к ним относятся, они их легко зарабатывают и легко тратят. И не переживают насчет того, что там что денег не будет, да, они просто не обязательно даже деньги могут быть заработаны ими, они могут их получить от мужа, от босса, от начальника, от семьи, еще от кого-то, то есть совершенно неважно, они могут, как бы у них такая тенденция к тому, чтобы и легко их зарабатывать, и легко тратить. То есть такое легкое отношение. Ирина, а можно сказать, что вторая часть жизни Мадонны, она будет, поскольку следование за ресурсами, да, такое, что жизнь ее будет счастливее, чем, в смысле, вторая часть жизни счастливее, нежели первая? Вы сравниваете сейчас следование за деньгами и следование за деньгами? Да. If we compare to
two structures, following money and following the resources. Like Madonna, in the first half of life, she was following money, and then in the second half of life, she was following the resources. Can you say that she's more happy in this? Yeah, you could say that life has changed for her. So maybe her priority in life has changed. Да, можно сказать, что жизнь ее изменилась, что у нее изменились приоритеты. Спасибо. Thank you. So, Jin, Yes. maybe we should discuss the topic for the next week. Yes, what suggestions do the class have? What the suggestions do the viewers have? Давайте, какие карты мы будем смотреть на следующей неделе, какие у вас есть предложения? А можно предложить кого-нибудь из балерунов, например, Майя Плесецкая и вот темноволосый, красивый такой балерун. Ну, это так, просто интересно. Can we have a look at the ballet dancers? Like Майя Yeah, sure. I'm happy to look at ballet dancers because I don't know much about them, so no problem. So who do you have in mind? Майя Плесецкая is very famous Russian one. Майя Плесецкая. Цискоридзе, вспомнила. Цискоридзе. Плесецкая. И Николай Цискоридзе, да? Да, Николай, точно. Майя Плесецкая, okay. She is born November 20, 1925, and she died on May 2nd, 2015. The one who's died. Yes. Okay. November 20, 1925. Okay, that's one person we can look at. One is a man. He's still alive. Yes. He's quite famous, and now he's teaching. He's not dancing anymore. Николай Цискоридзе. Nikolai? Nikolai? Yes. I don't know how to write it properly. Or just say his name and I can. Цискоридзе. The surname. Escaridi? No, not really. Цискоридзе. Okay, Ciscaride. Okay, that's better. Nikolai Ciscaride, Georgian name. Yes. December 31st, 1973. So he's younger than Maya. Он моложе, чем Майя, он 73-го года. Yes, we can look at him too. Oh, he's very interesting. Да, он очень интересный. Okay, Nikolai Ciscaride and Maya Plitskaya. So I'll just do the spelling properly later. Да, попозже он там правильно все буквы напишет, какие надо. Ну что ж, тогда у нас на следующую неделю уже есть план. So then we have the plan for the next week. Yes, Maya and Nikolai. Yes. Everybody knows them. Все знают их, да? Okay. Абсолютно все. I think I don't know them, but everybody else knows them. Everybody knows, yeah. Even the people who are not in this topic. Okay. Okay, sure. Let's talk about it then. Хорошо, тогда на следующей неделе об этом поговорим. Okay. Если у вас еще какие-то вопросы... Sorry, Jin? You have to sign off on Instagram now. You have to say goodbye. Yes, I will do. I will stop the recording here. Then we have to say goodbye for people. Все, Джин прощается. Всего доброго.